अध्याय को मु ना देछि क्रिश्चियन पई चेतावनी। ये अध्यायर नामटा कौन? क्रिश्चियन पई चेतावनी। आ एठी साधु पाउलो उल्लेख करिछन आजिर समय रे मंडली रे पाप को पाप बोली कुहा न जिबा होची बड़ पाप। मंडली रे पाप को पाप बोली कुहा न जिबा कोन अटे? बड़ पाप अटे। ताको भूल मिस्टेक एरर एगुड़ा को कुहा जिबा सबुठारु बड़ पाप अटे। थरे जणे बालक प्रभु को दास से पुलपिट रु पाप विषय प्रचार करुथिले। माने साधारण पाप जघन्य पाप सब पाप विषय कहते। तो मंडली नेतृवर्ग माने किसी जाय कहले आज्ञा आपण मंडली रे पुलपिट रे पाप विषय कहतु नहीं पिला मान ऊपर कुप्रभाव पड़िबो। आपण एते स्पष्ट भाव में पाप विषय व्याख्या करुछंती युवा युवती मान ऊपर कुप्रभाव पड़िबो। तापरे से चुप रहिले। तापरे जनक घर को से जाइतिले से सेठी कहिले ठाकरे बोतल थाए पॉइजन में लिखाइला सेठी से कहिले एटा पॉइजन जो पॉइजन टा लिखाई छी एठी जदि मु काढी दे कि महू बोली लिखि देबी टिकर अछि पॉइजन रो ताको काढी कि महू बोली लगाई देबी जदि पिला माने खाइबे कोन हो आज्ञा मरी जिवे। सेटा से कहिले पाप को अन्य नाम दिया जाई परिबन पॉइजन पॉइजन अटे पाप पाप अटे तार लेवल चेंज कले हबो नै तार जो लेवल रे ताकू कहबा त सेही लेवल रे कहबा। आपण करंत्य मंडली पढ़िबा समय गोटे विषय ध्यान करथिबे जे साधु पाउलो सब विषय आलोचना करूछन जो विषय आलोचना न कले भी चलिबो बोली भाबथिलु सेटा विषय करूछन। अब एटा हमें देखि पारुछु एटा होची बाइबल एटा होची क्रिश्चियन रो जीवन। माने गोटे उत्तम बापा मा से कोन करंती पिला को कोन करिवो कहंती कोन करिवो नै सेटा भी कहंती से को खाद्य देवा जानती को खाद्य देवा नै से जानती। आमे ए कोनोत्य मंडली को चिठी लिखिबा समय रे आमे देखु एठी साधु पाउलो इतिहास रे इस्राएल जो पाप करिथिला तार पुनरावृत्ति मंडली रे करि देखाउछन देखो से पाप तुमे करिवो नै। इतिहास रो आमे कोन सिखु भाई बहन मान इतिहास रो आमे कोन सिखु इतिहास रो आमे किछि सिखि न था इतिहास रो आमे किछि सिखि न था सेहि पे आमे से भूल पुणी तर करि था सेम मिस्टेक आमे रिपीट करि था। मूल कथा कोन आमे इतिहास को इतिहास बोली भाबु इतिहास आम पे लेसन अटे लेसन अटे। आज माने এই অধ্যায়ে পাউলো ইসরায়েল ର ଭୟଙ୍କର ବିଫଳତା ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପାପ କଲେ ତୁମେ ସେଟା କର ନାହିଁ କର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ। छुआ माने को माँ को भल बोली कहबे जे जिलेबी देबो रसगुल्ला देबो मीठा मीठाटा देबो मो माँ भल बोली कहबे। माँ जदि शाग देला कलरा देला कौन बोली कहबे तू किछि भल नहीं किंतु माँ जानिछि मो छुआ को कौन कौन दरकार सत्य माँ टाइम टू टाइम सब करे। जो माँ माने छुआ को बेसी गेलो करती देखिए से छुआ मान को दांत शीघ्र पोकड़ा ही थाए कोई ना नहीं किंतु केतरा माँ सकाल उठिबे ताको धरी के ब्रश केमती करबे जानछन सामने छुआ मान को तबे गालो के चिपिबे यार ब्रश को धरी के पलेबे कारण सियाट तो ए पाटिकल
ପୁରା ଏମିତି କରିବେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଖରାପ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା ଯେ ପାଉଲ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖନ୍ତି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ 10 ପଦ ପଢିବା, ଏଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 4 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ, ପ୍ରଥମ 4 ପଦ। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମେଘ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମୂଷାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ପେୟ ପାନ କଲେ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପାରମାର୍ଥିକ ଶୈଳରୁ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଶୈଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଥିବା ବିଶେଷ ସୁବିଧା, ଯୋଉ ବିଶେଷ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଗୁଡାକ ପାଇଥିଲା, ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି। କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମରେ, କାରଣ ହେ ଭାଇ ମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ। କୋଉ ମେଘ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାର ମେଘ। କାରଣ ସେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ, ସେଇ ମେଘ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାର ମେଘ। କାରଣ ସେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭରେ କଢେଇ ନଉଥିଲେ, ତ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାର ମେଘ ତଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆଉ ସମସ୍ତେ, ଲେଖା ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମେଘ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲେ, ମାନେ କଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ମିରାକଲ। ତାର ପରିକଳ୍ପନା କେବେ କରାଯାଇ ନପାରେ, ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ସମୁଦ୍ର କେବେ ଦି ଭାଗ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲ କହୁଛି ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଥ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ଟପ୍ ଟାଇମରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ? ଏମାନେ ପାଇଥିବା ସୁବିଧା ଗୁଡାକ କଣ? ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାର ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ପାରି ହେଲେ, ଆଉ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଫୁଡ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଗୋଟେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ପାରମାର୍ଥିକ ପେୟ ପାନ କଲେ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପାରମାର୍ଥିକ ଶୈଳୀରେ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଶୈଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର, ଏତେ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲା। ମୂଷା କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ମିଶ୍ରରୁ କେମିତି ବାହାରି ଆସିଲେ? ମିଶ୍ରର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ଏମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରାଗଲା, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଏଠି ମହାବିପତ୍ତି ଥିଲା ମିଶ୍ରରେ, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଏମାନେ ସୁପ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଇଗଲେ, ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ସେମାନେ ମଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲେ, କାରଣ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦରକାର। ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁବଚ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ସେମାନେ ପାନ କଲେ, ସେବନ କଲେ, ଖାଇଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀ ହେଇ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ 4 ପଦ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଥିବା ବିଶେଷ ସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 5 ପଦରୁ 10 ପଦ ଦେଖିବା ଇସ୍ରାଏଲ କରିଥିବା ବଡ ପାପ ଗୁଡାକ। ବଡ ସୁବିଧା ପାଇଲେ, ବଡ ପାପ କଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରକମର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ କେବେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେତେ ପାପ କରୁଛି।
ଏମାନେ କଣ ପାପ କଲେ? ଆପଣ 5 ପଦରୁ 10 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ଥାଅ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସେ ପ୍ରକାରେ ଅଭିଳାଷୀ ନ ହେଉ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ହେଲେ, ସେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରିବାକୁ ବସିଲେ ଆଉ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଠିଲେ। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ଏକ ଦିନରେ 23,000 ମରିଗଲେ, ସେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ନ କରୁ। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରୁ। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଲୋକ ବଚସା କରି ସଂହାରକ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଚସା କର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସୁବିଧା ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମହିମାସ୍ତ ଗମନ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରୁଛି? ଲେଖାଯାଉଛି 5 ପଦରେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ହୁଏତ ମିଶ୍ରରୁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆସିଲେ, ଆପଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଳକ କିଏ? ଡକ୍ଟର ରେଭରେଣ୍ଡ ମଶା। ଆଜିକାଲି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ବି କରୁଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଡକ୍ଟର ଲେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇକୁ କହିଲି, ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଛ, ତମର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଥାଅ, ବାହାରେ କୁହ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ କୋଉଠୁ ଡକ୍ଟରେଟ କଲେ ବୋଲେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ଆପଣ ତ 7th ଫେଲ୍। ତେଣୁ ଆପଣ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବୋଲି। ଯଦି କାଲି କିଏ ମତେ ଦେଲେ, ଖାଲି କାନ୍ଥରେ ଆଗ ରଖିବି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ମୁଁ ହଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର। ସବୁ ମିଟିଂରେ ଯିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପ ଛାଡିବା ପାଇଁ କହିବି। ପାପ ଛାଡିଲେ ସେ ମିଟିଂରୁ ଗୋଟେଇବି, ସେ ସବୁ ପାପକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବ। ଏମାନେ କଣ କଲେ? ଏତେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ପାଇଲା ପରେ ବି ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମରାଇବା ପାଇଁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମରାଇବା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ପାପ କଲେ, ଏମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛ, ତମର ଗ୍ରେଟ ପାଳକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାପ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାଟରେ ମରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, କାରଣ ମୁଁ ତଳେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ପାପ ଗୁଡାକ ଅଲରେଡି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଇତିହାସରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଇତିହାସରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଅନେକ ପରିବାର ଦେଖିବେ, ବାପା ମଦ ପିଇ ପିଇ ମଲା, ଏବେ ପିଲା ବି ମଦ ପିଉଛି। ତାମାନେ ସେ ବାପାଠାରୁ କିଛି ଶିଖି ନାହିଁ। ବାପା ଧାର କରଜ କରି ମଲା, ଏ ବି ଧାର କରଜ କରୁଛି। ମାନେ ଆମେ କିଛି ଶିଖୁନାହୁଁ। ଜଣକ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, 3 ଜଣ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି। ମା ବି ବିଧବା, 2ଟା ବୋହୂ ବି ବିଧବା। କୌଣସି ରୋଗରେ ମରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିନାହାନ୍ତି, ମଦ ପିଇ ମରିଛନ୍ତି। ବାପା ବି ମଦ ପିଉଥିଲେ, 2ଟା ପୁଅ ବି ମଦ ପିଉଥିଲେ, 3ଟା ମଦୁଆ ମରିଛନ୍ତି। କଣ ଶିଖିଲେ? କଣ ଶିଖିଲେ ସେମାନେ? ପାଳକ ତାକୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଏମାନେ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ତୁମେ ଅଜ୍ଞାତ ଥାଅ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଉତ୍ତମ ପାଳକର କାମ କଣ? ସେ ପାପକୁ ପାପ ଭଳିଆ କହିବେ, ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ।
भूल नुहे, पाप भूल नुहे, पाप पाप अटे। आपण मान को कहूतिली पाप को पाप बोली न कहबा होची महापाप। पापर अन्य नाम नहीं। आपण मन मेसेज सुनी पारिबे, मेसेज अछि पापर अन्य नाम नहीं, पाप को अन्य नाम देई पारिबे नहीं। तो एमाने मले, एमाने काहे कि मले? प्रथम कथा हमें देखुछु 5 पदरे जे प्रभु एमान ठारे संतुष्ट नथिले, प्रभु संतुष्ट नथिले। जदि आपण जीवन में प्रभु संतुष्ट नहांती मन रखी तांतु आपण को बाटरे मरिबा पई पड़िबो। जदि प्रभु संतुष्ट नथिबे रेप्चर रे जाई पारिबे नहीं। आपण जीवन में जदि प्रभु संतुष्ट नहांती रेप्चर पई जते डियाडी मारले मते किछि होबनी। एवरी 11 पर्व तर 5 पद देखंतु जदि हमें रेप्चर रे जीवा पई चाहूछु हमें कोन करबा दरकार? विश्वास द्वारा हनक मृत्यु भोग न करी अंतर्हित हेले से आउ देखागले नहीं, कारण ईश्वर तांको अंतर्हित करिथिले। से जे ईश्वरंकर संतोष पात्र अंतर्हित हेबा पूर्वे सेथिर साक्ष्य प्राप्त होइथिले। एटी कोन लेखा जाउची? हनक मृत्यु भोग न करी स्वर्ग को गले। केमती गले? ईश्वर को संतोष पात्र थिले। मोर प्रिय भाई भौणी माने जदि आप जीवन में प्रभु संतुष्ट नहांती रेप्चर रो स्वप्न देखिबा लोक सब कैप्चर हे जिवो। सेमान को रेप्चर विषय कहंतु, किंतु एटा भी कहंतु प्रभु संतुष्ट जीवन काटो। जदि आपण जीवन में प्रभु संतुष्ट नहांती, वे तो स्त्री संतुष्ट न थई पारंती, स्वामी संतुष्ट न थई पारंती, सासु ससुर संतुष्ट होई न पारंती, आपण सरकार आपण प्रियजन संतुष्ट, किंतु प्रभु संतुष्ट हेबा दरकार। आमे लोक मान को संतुष्ट करबा पई जाई प्रभु को असंतुष्ट करू। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु या बुझीबा पई। तो प्रथम कोन हला माने एमान को पाप ईश्वर को असंतुष्ट कले आ अनेक मले। तापर कोन लेखा दउची से माने जे प्रकार मंद विषय अभिलाषी होइतिले। कोन होइतिले माने एमान को अभिलाष मंद थिला। जदि आपण को अभिलाष मंद थिबो आपण कोन हेबे? मरिबे आपण। तापर कोन 7 पदरे एमाने प्रतिमा पूजक हेले, एमाने भजन कले, नृत्य कले, व्यभिचार कले। मन रखी तांतु जो मीटिंग रे खाली भजन पान थाए, नृत्य थाए, तार परवर्ती काम होची व्यभिचार आसीबो। व्यभिचार आसीबो। आजिकली जते मीटिंग गुडा करूचंती भल्लो खाइबाटा हमर प्रथम दिन चिकन हेतिला, द्वितीय दिन माछ हेतिला, आउ तृतीय दिन मटन कलु, आउ लास्ट दिन हमें बिरयानी करके खाइलु। तापर कोन कलो? भलो करी नाचिलु। नाचला पर कोन कलो? से फोटो नहीं के घरे बारंबार देखुतिले किए के दिन नाचुची, का पाखरे मु नाचुची। ए फोटो देखि नाचिले, तापर भितरे गले चिंता आसीला। मन रखिता मझे जने भाई सस्पेंड हो जाइछंती जॉब रु, ताको पचाले सस्पेंड केमती हेलो? से कहले आज्ञा आपण करे कोन लुचेबी, आपण को कोन लुचेबी? गोटे मीटिंग जाइतिली, जनक तो देखा हैला, तापरे कथाबार्ता रे बंधुता बढ़िला, तांको साक्षात करबा पे जाउतिली। छुट्टी नहीं स्त्री को मिछ कथा कहि साक्षात करबा को जाउतिली। जो दिन साक्षात करबा जाउती सियाडो मो सस्पेंड लेटर आसला बुझो। एबे जे ता सेटलमेंट ही नहीं, एबे जे सेटलमेंट ही नहीं। पुलिस विभाग रे कार्य करूती। मु कहिबा पई चाहे प्रभु पाप और माने दंड दउ नाहंती बोली हम उद्धत हेबा नै। एमाने कोन हेले? प्रभु हमको मेघस्तंभ रे कढाई नउचंती, प्रभु हमको सुरक्षा कले, सुख समुद्र पारी करैले, हमको पत्थर रो पानी देले, स्वर्गीय खाद्य देले। आउ कोन करचंती? प्रभु जीसु निजे हम संगे अछंती, हमर के विपक्ष ही पारे। मन रखि तांतु आपण को विपक्ष केही ही न पारंती, प्रभु तो ही पारिबे।
ଏଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ହେବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ହେଲେ, ତାପରେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ କଲେ କଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 23,000 ଲୋକ ମରିଲେ। କେତେ ଲୋକ? 23,000 ଲୋକ। କାହିଁକି ମଲେ? ବ୍ୟଭିଚାର କରିକି ମଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ? 9 ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସ୍ୱର୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। 10 ପଦରେ ବଚସା କରି ସଂହାରକ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏମାନେ କଣ କଣ ହେଲେ? ମନ୍ଦ ବିଷୟର ଅଭିଳାଷୀ ହେଲେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ହେଲେ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ବଚସା କଲେ, ଆଉ ସବୁ ମଲେ। এইটা ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ, ତୁମେ ଯୋଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ, ମୁଁ ଅମୁକ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛି, ଆମେ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେ ଆମର ପାଳକ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଖାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାପ କରିବ, ଜଣେ ଲୋକ ମରିବ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚେତେଇ ଦେବାର। ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବୁ କି ଚିନ୍ତା କର। ହୁଏତ ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ନପାରେ, ଲାଇକ୍ କରି ନପାରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଖୋଲିକି କହିବି, ଆଜିର ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଘୃଣା କରୁଥିବା ପ୍ରଚାର କଲେ, ମତେ ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଲୋକ। ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ଘୃଣା କରୁଛି, ତୋର ସେବାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ତୋର ପ୍ରଚାରକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ କହିବାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କୁହାଯିବା ଦରକାର। ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କୁହାଯିବା ଦରକାର। ପଏଜନ ବୋଟଲରେ ମହୁ ବୋଲି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାନିକାରକ ସେଇଟା। এইটা ପଏଜନ ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଟା ମହୁ ନୁହଁ, ଲେବେଲ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଷ୍ଟିକର କାଢି ସେଠି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡେଞ୍ଜର। ହ୍ୱାଇଟ ଫିନାଇଲ ରେ ଯଦି କ୍ଷୀର ବୋଲି ଲଗାଇଦେବେ, ମିଲ୍କ ବୋଲି ଲଗାଇଦେବେ, ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଟା ଫିନାଇଲ ସେଇଟା। ତ ଏମାନେ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପାଇଲେ, ଆଉ କଣ କଲେ? ଏମାନେ ପାପ କଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 11 ପଦରୁ ଆମେ ପଢି ଯିବା। 11-13 ଟିକେ ପଢିବେ, 11-13। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯୁଗାନ୍ତ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଏପରି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚେତନା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏଣୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେ ଯେପରି ପତିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସାବଧାନ ହେଉ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତାହା ଛଡା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାର, ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ହଁ, ଏଇଠି ଆମ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କଣ? ଇତିହାସରୁ ଆମ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କଣ? ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ସୁବିଧା ପାଇଲେ? ଗୋଟେ ପାଠ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲୁ, 5-10 ଦେଖିଲୁ। ଏମାନେ କଣ ଭୁଲ କଲେ? ସୁବିଧା ପାଇଲା ପରେ କଣ ଭୁଲ କଲେ ସେଟା ଦେଖିଲୁ। ଏବେ 11 ପଦରୁ ଆମ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। କଣ ପରାମର୍ଶ? ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଠାରୁ ଶିଖିବା। ଜଣେ ଲୋକର ଭୁଲ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେ ଭୁଲ କଲା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। এইଥିପାଇଁ ଇତିହାସ ଭୁଲ ଲେଖାଯାଏ। ଏଇ ଭୁଲ ସେମାନେ କଲେ, ତୁମେ ସେ ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସେମାନେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷିତ ହେଲେ,
ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ, ବଚସା କଲେ, ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ବାଟରେ ମଲେ। ଯଦି ଏଇ ପାପ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ରହିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତ 11 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ରହିଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, 11, 12, 13ରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା, ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ କାଳେ ପତିତ ହୁଏ, ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ ପଡିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଡିବି ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଟିକେ ପବନ ହେଲେ ବଡ ବଡ ବର ଗଛ ଗୁଡାକ ପଡି ଯାଇଥିବ, ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡିଥିବ, କାହିଁକି, ମୁଁ ପଡିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଗଣ୍ଡିର ସାଇଜ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ପଡିବ ନାହିଁ, ଭିତରେ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଫମ୍ପା ହେଇଯାଇଛି, ଭିତରେ ଫମ୍ପା। ଆଉ ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବଦ ବେଶୀ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଉ ଫଡଫଡ ଫଡଫଡ ହଉଛି, ଫମ୍ପାର ଶବ୍ଦ ଏଇଟା। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ବାଣୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଦେଶରେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ବଡ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବୁ, ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବୁ। এইটা আমার কর্তব্য হওয়া দরকার। প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করন্তু। প্রথম কাম কোন লেখা রয়েছে, আমি যদি স্থির বলে মনে করুছু, আমি যেপরি পতিত ন হউ, সাবধান রহিবা। তারপরে আপনার 14 ରୁ 22 টিকে পড়িবে, 14 ରୁ 22 একাথরକୁ পড়ি নেবা, 14 ରୁ 22। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜାରୁ ପଳାୟନ କର। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ପରି କହୁଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ତୁମେମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କର। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ରୁଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ? କାରଣ ରୁଟି ଏକ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ହେଲେ ହେଁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକ ରୁଟିର ଅଂଶୀ। ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମାନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଯେଉଁମାନେ ବଳି ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କି ବେଦୀର ସହଭାଗୀ ନୁହନ୍ତି? ତେବେ ଦେବପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଯେ କିଛି ଅଛି, ବା ପ୍ରତିମା ବୋଲି ଯେ କିଛି ଅଛି, ଏହା କି ମୁଁ କହୁଅଛି? ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ଯେ ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ନ କରି ଭୂତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଭୂତମାନଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୁଅ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାନପାତ୍ର ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ପାନପାତ୍ର ଉଭୟରେ ପାନ କରିପାର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜ ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ମେଜ ଉଭୟର ଅଂଶୀ ହୋଇପାର ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମାଇବା? ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳବାନ? ଏଠି କଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି 11 ରୁ 13ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା। ଆଉ ଏଇ 14 ରୁ ଆମେ 22 ପଢିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ରହିବା। ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ଗୋଟିଏ ପାନ ପାତ୍ର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, 23 ରୁ 33 ପଢିବା। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିତଜନକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ନିଷ୍ଠା ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେହି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବଜାରରେ ଯାହା ବିକ୍ରୟ ହୁଏ, ବିବେକ ସକାଶେ କିଛି ନ ପଚାରି ତାହା ଭୋଜନ କର, କାରଣ ପୃଥିବୀ ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯାହା କିଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ବିବେକ ସକାଶେ କିଛି ନ ପଚାରି ତାହା ଭୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଏହା ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଅଛି, ତେବେ ଯେ ଏହା ଜଣାଇଲା, ତାହାର ସକାଶେ ଓ ବିବେକ ସକାଶେ ତାହା ଭୋଜନ କର ନାହିଁ। ତୁମ ନିଜ ବିବେକ ସକାଶେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ବିବେକ ସକାଶେ। ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୁଏ? ଯଦି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଭୋଜନ କରେ, ତେବେ ଯାହା ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତାହା ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ କାହିଁକି? ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଭୋଜନ କର କି ପାନ କର ଅବା ଯାହା କିଛି କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କର। ଯିହୁଦୀ ବା ଗ୍ରୀକ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ କାହାରି ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋହର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଅନେକଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରେ।
ପୁଣି ସବୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରେ। ବାସ୍ ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହ। 10-13, 14-22 ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମେ ରୁହ। ତାପରେ 23-33 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଆପଣ ବଜାରରେ ଯାହା ବିକ୍ରୟ ହୁଏ ବିବେକ ସକାଶେ କିଛି ନ ପଚାରି ତାହା ଭୋଜନ କରୁ। ଏବେ ଆପଣ ମାଂସ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ, ଏଟା ବଳି ମାଂସ ଆଣିଥିଲେ, ଏଟା କୋଉଠୁ ମାଂସ ନାହିଁ, ଆଣିଲେ କାଟ, ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଂସ ଆଣିକି ଦଉଛି, କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର ବଳି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏଟା ସେଇ ମାଂସ ନବ କି? ତା ସେ କହୁଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ମନା କରିବେ। ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଖାଇପାରିବେ। ତାର ବିବେକ, ସେ କହୁଛି ବଳି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଲଡୁ ଆଣିଦେଲେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କହିବ ଏଇଟା ପୂଜା ଲଡୁ, ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେ। ନଡିଆ ଖଣ୍ଡ ଆଣିଲେ ଚଟଣି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବ ନା ଏଇଟା ଆମର ପୂଜା ନଡିଆ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ମନା କରିବେ। ତାର ବିବେକ ସକାଶେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ। ନଡିଆ ବି ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କଦଳୀ ବି ପ୍ରଭୁ ଏକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନଡିଆ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କଦଳୀ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖାଇଲେ ଚିହ୍ନିଲା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅଣା ହେଇଛି, ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। এইটা হচ্ছে ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଥିଲୁ, এইଟା ତାର ଆଉ ଥରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ମୁଁ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେପରି ଅନ୍ୟର ବାଧାର କାରଣ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଭଜନ କଲେ କାମ ସରିଲା। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଅତଏବ ତୁମମାନେ ଭଜନ କର କି ପାନ କର, ଯାହା କିଛି କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ତୁମେ ହୁଅ ନାହିଁ। ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ କର। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ସେଇଟା କର, ବାକି ସବୁ କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଭଜନ ପାନ ସ୍ଥାନ, ସେ କହିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ପୂଜା ରୁ ଅଣା ହେଇଥିବାଟା, ଏଇଟା ଆପଣ ମନା କରିବେ। ଯଦି ସେ ଆହୁରି ପଚାରିବେନି, ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଚଟଣି ମାଗି ମାଗି ଖାଉଛୁ, ସାମ୍ବାର ମାଗି ମାଗି ଖାଉଛୁ, ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଡିଆ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି। ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଯଦି ତାକୁ ପଚାରିବେ ସେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପାଖ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଛି ବୋଲି କହିବ। ନହେଲେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ନଡିଆ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ସେ? ଆଉ ଏ ନଡିଆ ତ ସେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନଡିଆ କିଏ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ନଡିଆ ଭଗବାନ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନଡିଆ ପୂଜାରୀ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ମରିବ। ଯଦି 100 ଖଣ୍ଡ ନଡିଆ ଖାଇବ ମରିବ। ସେ କଣ କରିବ? ସେ 100 ଖଣ୍ଡ ନଡିଆକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିବ। ସେ କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରିବ? ହୋଟେଲରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ସେଇଟା ଆମକୁ ଚଟଣି ବନେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ, ସେ ଖୋଳିବେ, ସବୁ କଥା କହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସିଧା ସାମ୍ବାର ଚଟଣି ମାଗି ଖାଇବେ, ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯଦି ପଚାରିବେ ଆଉ ଚଟଣି ଫଟଣି ଖାଇପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯଦି କିଏ କହିଲା, ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ନଡିଆ ଚଟଣିଟା ସମ୍ମୁଖ ମନ୍ଦିରର ନଡିଆ, କହିଲେ ଚଟଣି ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁନି, ସାମ୍ବାର ଖାଆନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କର ବିବେକ ସକାଶେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେହି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଧରିକରି ବୁଲିବ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି କଣ? ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏତେ ସୁବିଧା ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପାପ କଲା, ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ତୁମେ ବି ପାପ କର ନାହିଁ। ଯଦି ପାପ କରିବ ବିତାଡ଼ିତ ହବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କଣ?
11:33 ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା ରୁହ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ କଣ କରିବା କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସେଇଟା ହିଁ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟର କଣ ଛୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ଆପଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖାଇଦେଲେ କଣ ହେଲା, ନାଇଁ ତାର ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ଆମେ ନ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଅତୀତରେ ଇସ୍ରାଏଲ କିପରି ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲା, ଇତିହାସରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ନ ହଉ, ଆପଣ ଆମର ସହିତ ରହି କଢେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କଣ ଅନୁଚିତ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପାପ ଗୁଡିକ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ତାହା ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରୋକଠୋକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ପ୍ରଭୁ ପୁଲପିଟରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଛଡା ନ ଯିବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେପରି ଛଡା ନ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗି।